Shivoham, Shivoham, Chidanandarupa, Shivoham, Shivoham, Chidanandarupa, Shivoham, Shivoham. Naja prana sanko navai panchavayu navasapta dhatu navapancho kosha navapanipada najapastu payu Chidanandarupa Shivoham, Shivoham, Chidanandarupa Shivoham, Shivoham, Chidanandarupa Shivoham, Shivoham. Namin Vishurago, Namin Logo, Vadunai Govinai Maksayava, Nadarmo Nachanto, Nakamo Namoksho, Chidanandarupa Shivoham, Shivoham, Chidanandarupa Shivoham, Shivoham. Na punyang na papan na sukham na dukham na mantra na tirtha na veda na janya ambojanan naivojam na bhota Chidanandarupa Shivoham, Shivoham, Chidanandarupa Shivoham, Shivoham, Chidanandarupa Shivoham, Shivoham. Namitu nasanka namijati veda vidanoiva menoiva mata najanma navandhu namitram guru naiva shishva Chidanandarupa Shivoham, Shivoham, Chidanandarupa Shivoham, Shivoham, Chidanandarupa Shivoham, Shivoham. Aham nirvikalpo nirakarurupam vibhutya cha sarvatra sarvoindriyamana najasam Padam noiva mukti nameya Chidanandarupa Shivoham, Shivoham,
Chidanandvarupam Shivam Shivam Chidanandvarupam Shivam Shivam এখন বেদমন্ত্র পাঠ করবো, সবাই পার্টিসিপেট করুন। ওম অগ্নে মনসি প্রতিষ্ঠিতা মনঃ মে বাচি প্রতিষ্ঠিতা। Vedasyamani sahashutam me ma prahasiham Anenoditena ratram sandadami Pritam vadishwami satyam vadishwami Amavatu tadvakaramavatu Avatu bakaram Shanti 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 Payantu mamangani bhaprana chushuhu Balamidiyani cha sarmani Sutram Sarvyam Brahma Upanishadam Aham Brahma Nirakuriyatmama Brahma Nirakaro Nirakarnamastu Nirakarnameyastu Namaste Mai Santo Te Mai Santo Shanti Shanti Shanti
Om Purnamadaha Purnamidang Purnat Purnamudachyate Om Purnamada Purnasya Purnamadaya Purnameva Avashishvate Shanti 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 Om Sahano Avatu Sahano Vanato Vidyam Karvavahoy Tejasi Naritamastu Mavidveshabhari Shanti 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 Om Shangno Mitraha Shangvarunaha Shangno Bhavati Aryomaha Shangno Indra Brihaspati Shangno Vishnu Rukrama Brahmane Namah Devayu Tvameva Pratyaksham Brahmasi Tvameva Pratyaksham Brahma Vadishvami Satyam Vadishvami Satyam Vadishvami Amabatu Tadvakaramabatu Avatu Mama Avatu Bakaram Shanti 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 Om Bhadrang Karne Vishnam Deva Chaviyayo Bhadrang Tirangoi Tutuvang Shotanovi Devahitang Yatayu Shanti Shanti
ওম শান্তি শান্তি। আমরা আমাদের আলোচনায় প্রবেশ করছি। আজ আমাদের আলোচনা পর্ব ব্রহ্ম উপলব্ধি 971তম পর্ব। আজ 2025 সালের মার্চ মাসের 23 তারিখ রবিবার। এটি ডিজিটাল মোডে 262 262nd ডিজিটাল সানডে টক। আমাদের আজকের প্রসঙ্গ ব্রহ্ম সত্যই জগৎ সত্য। The supreme truth or the transcendental truth is reflected through the empirical truth or the truth of the world. আজকে আমরা এই আলোচনার মধ্যে প্রবেশ করছি, যেটি সত্যের পথের একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি এবং ফিলসফি। সত্যের পথের ওয়েবসাইটে যারা গেছেন তারা দেখতে পাবেন সত্যের পথের ফিলসফি, যেটি সত্যের পথ পত্রিকায় ইতিপূর্বে 3বার প্রকাশিত হয়েছে, বহু আগে, এবং মাঝখানে এবং প্রায় 5 বছর আগে আরেকবার। তো সেখানে পরিষ্কারভাবে সত্যের পথের যে ফিলসফি সেটি বলা আছে। এটি সংক্ষেপে এরকমই যে এই জীবনটি, মানুষের যে জীবন, এটি একটি পার্ট অফ দ্য ইন্টিগ্রাল লাইফ। মানবের জীবন, সবারই জীবন, প্রত্যেকটা মানুষ, প্রত্যেকটা জীবেরই জীবন। আমরা বিশেষ করে মানবের জীবন নিয়ে আলোচনা করব। মানবের জীবন একটি শাশ্বত সনাতনী যে প্রাণধারা, জীবনধারা, তারই একটি অংশ। ঋষিগণ যে তুলনা করেছেন সেটা হলো অগ্নি এবং অগ্নি স্ফুলিঙ্গ। একটা মহা অগ্নিকুণ্ড থেকে যদি এই স্ফুলিঙ্গ বেরিয়ে আসে, স্ফুলিঙ্গ একটি ক্ষুদ্র অগ্নিকণা। একটি জীবন ওরকম একটি মহতী শক্তির উৎস থেকে একটি জীবন একটি শক্তির কণা। জীবনটি ওই শক্তির কণা হওয়ার জন্য যেটি ঋষিগণ ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে অগ্নির যে ধর্ম, অগ্নির যে সামর্থ্য, এই স্ফুলিঙ্গেরও সেই ধর্ম এবং সেই সামর্থ্য বস্তুত রয়েছে। অগ্নি যেমন অনেক, যে কোনো পরিস্থিতি থেকেই সে তার দহন ক্রিয়া করতে পারে, এটি মহা অগ্নিকুণ্ড, সে যে কোনো পরিস্থিতিতেই দহন ক্রিয়া করতে পারবে। কিন্তু অগ্নি স্ফুলিঙ্গ সব পরিস্থিতিতে পারে না, অনুকূল পরিস্থিতিতে পারে। অর্থাৎ যেখানে দাহ্য বস্তুর উপরে যদি সে আসে, তবে সে দাহ্য বস্তুকে জ্বলনশীল বস্তুতে পরিণত করতে পারে। অর্থাৎ তার যে অগ্নির সামর্থ্য এবং ক্রিয়াশক্তি, সেটি নির্ভর করে বস্তুর তার যে পরিচিতি এবং তার যে গুণাগুণ, তার উপর, যে বস্তুর সঙ্গে সে মিলিত হচ্ছে। তাই জন্য স্ফুলিঙ্গ নির্ভরশীল আবার হয়ে ওঠে কিছুক্ষণ, কিছু সময়ের জন্য একটি বাহ্য বস্তুর উপর, বাহ্য পরিস্থিতির উপর। কিন্তু আবার ঋষিগণ তারকার সঙ্গে তুলনা দিয়েছেন। যখন মহা আলোক উৎস থেকে তারকা যখন বেরিয়ে আসে, সে সদাই প্রজ্বলনশীল হয়, সদাই সেই আলোকময় হয়ে থাকে, সর্বদাই তার মধ্যে আলোক থাকে। সে সবসময় আলোক প্রদান করে এবং আলোক প্রদানের যে উৎস, সামর্থ্য, শক্তি তার মধ্যে থাকে। স্ফুলিঙ্গের মধ্যেও তাই থাকে। স্ফুলিঙ্গের একটি জীবন আছে, একটি স্প্যান অফ লাইফ আছে। যেমন সব জীবের একটি জীবন আছে, একটি স্প্যান অফ লাইফ আছে। স্ফুলিঙ্গের জীবনটি নির্ভর করে, যেমন স্ফুলিঙ্গের মধ্যে যে অগ্নি সামর্থ্যটি আছে, যে শক্তি তার মধ্যে নিহিত আছে, সেই শক্তির যে সীমা, সেই সীমা পর্যন্ত স্ফুলিঙ্গ থাকে। এ কারণে মানবের জীবনের একটা সীমা আছে, সামান্য সীমা, কখনো কম থাকে, কখনো বেশি থাকে। সাধারণভাবে ঋষিগণ বলেছেন একটা নর্মাল সীমা মানব জীবনের হলো 105, 105 বছরের সীমা। এটি হলো একটা স্বাভাবিক সীমা। এই স্বাভাবিক সীমা থেকে আধুনিক জগৎ বঞ্চিত হয়ে আছে এখনো পর্যন্ত। তার কারণ হচ্ছে আধুনিক জগতের আধুনিকতা, জীবনযাত্রার প্রণালী, জীবনের মধ্যে যা কিছু অবলম্বন করা হয় সেই অবলম্বনের প্রণালী, জীবনের জন্য যে দৃষ্টিভঙ্গি, সেই দৃষ্টিভঙ্গি, এবং জীবনের যে ব্যবহার রীতি, ব্যবহারগত পদ্ধতি, সেগুলির জন্য
সবকিছু সম্মিলিত ভাবে সেগুলোর জন্য ওই যেটি স্বাভাবিক সাধারণ যে একটি তার যে সীমা, সেই সীমায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পৌঁছতে পারে আবার অনায়াসে তখন যখন সেই সীমাকে সে অতিক্রম করে যেতে পারে। তার মধ্যে অবশ্য অনেকগুলি থাকে উইশ ফ্যাক্টর, যাকে বলেছেন ইচ্ছা। যেমন মহাপুরুষ ভাগবতী পুরুষ যারা জগতে এসেছেন বারে বারে, তাদের মধ্যে অনেকেই খুব ক্ষণমাত্রার জীবন নিয়েছেন। খুব অল্প দিনে তারা সবাই উইথড্র করে নিয়েছেন জগতের কাছ থেকে, সেই অল্প দিনে উইথড্র করে নিয়েছেন, চলে গেছে। সেটি তাদের ইচ্ছা প্রসূত এবং ইচ্ছার দ্বারা সেটি সীমিত হয়ে যায়। ইচ্ছাটির নানা রকম কারণ থাকে, জগতের রিয়াকশন টু দি সোল, জগতের রেসপন্স টু দি সোল, জগতের বিহেভিয়ার টু দি সোল, জগতের ইন্টারাকশনস উইথ দি সোল, এই সব কিছু মিলে একটা সম্মিলিত একটা ভাবমণ্ডলী সেখানে মনে তৈরি হয়ে যায়, চেতনায় গেঁথে যায়। সেটি যখন মনে তৈরি হয়ে যায়, চেতনায় গেঁথে যায়, তেমন করে সেই স্প্যান অফ লাইফটি নির্দিষ্ট হয়ে যায়। সেখানে হয় সেটি যদি খুবই সব এভরিথিং ইজ স্ট্রংলি ইন ফেভার অফ দ্যাট, তখন এটা অনেকটা সীমার অতিক্রম করে যায়। আবার যখন সেখানে কোথাও ঘাটতি হয়ে এসে যায়, কোথাও কোনো ঘাটতি আসে, কোথাও কোনো অন্ধকার এসে যায়, সত্যের পথের এই মার্চ মাসের সংখ্যায় যদি বেদের যে লেখাটি আছে, দ্বিতীয় এডিটোরিয়ালের পরের লেখাটি, সেটা যদি কেউ পড়ে থাকেন তাহলে বা পড়তে পারেন, তাহলে দেখতে পাবেন ওয়েবসাইটে আছে, যারা কাছে হার্ড কপি নিয়ে ওয়েবসাইটে দেখতে পারবেন। ঋষির একটি বক্তব্য আছে। ঋষি বলছেন, যখন আলোর উৎস খুলে যায়, যখন আলোর উৎস ওপেন হয়ে যায়, যখন আলোর উৎস উন্মোচিত হয়ে যায়, আলোর উৎস যখন উন্মোচিত হয়ে আলো প্রদান করতে আসে জীবনের কাছে, তখন তমসার আবরণ সঙ্গে সঙ্গে এসে যায়। আলোর পেছনে তমসা আসে। তমসা আসে কেন না, সেটি শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন, জ্ঞানের সঙ্গে অজ্ঞান আসে। জ্ঞান যখন থাকে তার পেছনে পেছনে অজ্ঞান চলে আসে। তাই জন্য উনি একটি শব্দ ব্যবহার করেছেন, বিজ্ঞান। বিজ্ঞান বলতে আমরা যেটি বুঝি, যেটি সাধারণভাবে সায়েন্স বলে যে বিজ্ঞান, সেটি নয়। ওই বিজ্ঞানের তাৎপর্যটি আলাদা। ওই বিজ্ঞানটি হলো সেলফ উইজডম, নিজের মধ্যে যে প্রজ্ঞা সঞ্চার হয়েছে সেটি হলো বিজ্ঞান। অথবা এর আরেকটি ভালো শব্দ হলো প্রজ্ঞান। প্রজ্ঞাসূচক শব্দটি হলো ওই বিজ্ঞান যেটি শ্রীরামকৃষ্ণদেব ব্যবহার করেছে। জ্ঞান অজ্ঞানের পারে সেটি। জ্ঞান অজ্ঞান কি না, যেটি আমরা জানি জীবন বোধ, মানুষের যে জীবন বোধ, সমাজ বোধ, মানুষের যে জগৎ বোধ, এই জীবন বোধ, সমাজ বোধ, জগৎ বোধটি আবৃত হয়ে আছে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিগুলির দ্বারা। দৃষ্টিভঙ্গিগুলির মধ্যে আছে সবচেয়ে বড় ইম্পর্ট্যান্ট, সবচেয়ে গুরুত্বের যেটা হয়ে আছে, সেটি দৃষ্টির আচ্ছন্নতা সাময়িকের দ্বারা। আর দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে যেটি আপাতভাবে অ্যাবসেন্ট থাকে বেশিরভাগ সময়, সেটি হলো জীবনের যে প্রসারতা, অর্থাৎ জীবনের আগামী যেটি আগামী দিন, সেই আগামী দিনগুলি সম্পর্কে প্রসারতা। জগতের দৃষ্টিভঙ্গিটা হচ্ছে জাগতিক প্রেক্ষাপট দিয়ে। এটি কয়েকজন ওয়েস্টার্ন স্কলার খুব ভালোভাবে প্রেজেন্ট করেছেন। সেটি হলো আমরা যে ভাগবতী দৃষ্টিভঙ্গির কথা বলছি তার ঠিক বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গি, কিন্তু খুবই স্ট্রং আর্গুমেন্ট সেখানে আছে, সেটি আমাদের মনে রাখা দরকার। এই আর্গুমেন্ট গুলোও স্ট্রং, তার মধ্যেও প্রচন্ড স্ট্রং সারবত্তা আছে। যিনি সে পথে যেতে চান, যার জন্য সে পথটি উন্মোচন হয়ে আছে, তিনি সে পথে যাবেন এবং তিনি সে পথেই কাটিয়ে দিতে পারবেন। একটি কেন, তিনি বহু জীবন কাটিয়ে দিতে পারবেন। যে আর্গুমেন্ট গুলি আছে সেটি হলো এক্সিস্টেন্স, আমার নিজের এক্সিস্টেন্স। নিজের এক্সিস্টেন্স থেকেই নিজের মত, নিজের পথ, নিজের দৃষ্টিভঙ্গি, নিজের জগৎ সম্পর্কে বোধ, নিজের সম্পর্কে বোধ এবং নিজের পারিপার্শ্বিক বা অন্যদের সম্পর্কে বোধ সৃষ্টি হয়। শঙ্করাচার্য বললেন, নতাত নমাতা ন বন্ধু নাপ্তা। শঙ্করাচার্য নিগেট করলেন, থিওরি অফ নিগেশন। বলছেন যে যেগুলি এখন আমরা মনে করছি যে সবই কাছে, সবই অত্যন্ত, যে দৃষ্টিভঙ্গিটি আছে জীবনের, যে চতুর্দিকের, যে জীবনের আঙ্গিকে আবিষ্ট হয়ে থাকা বা সংযুক্ত হয়ে থাকা,
বা জীবনের সঙ্গে উন্নীত হয়ে থাকা আর যে জীবনগুলি বা আরো অনেক কিছু, সেখানে জগৎ পরিচালনার জন্য, সমাজ পরিচালনার জন্য সেখানে এসেছে দায়িত্ব, সেখানে এসেছে কর্তব্য, সেখানে এসেছে ট্রানজাকশন, অর্থাৎ উভয়ের মধ্যে অথবা একটি জীবন এবং বহু জীবনের মধ্যেকার সম্পর্কের রচনা করা, সম্পর্কের সেতু রচনা করা, এসবগুলি সেখানে আছে। ওয়েস্টার্ন স্কলারদের মধ্যে যারা খুব প্রমিনেন্ট, যারা একেবারেই টপে চলে গেছেন, যেমন এক্সিস্টেন্সিয়াল থিওরির কিরকেগার্ড, যেমন জাপল সাত্রে, যেমন বার্টন রাসেল, এরা যে এবং আরো অনেকেই, আরো আমি যারা পলিটিক্যাল ফিলোসফার তাদের কথাই যাচ্ছি না, যারা সোশ্যাল ফিলোসফার, তারা যেটি দাঁড় করিয়েছেন সেটি হলো ফান্ডামেন্টাল। তার উপর ভিত্তি করেই সায়েন্টিফিক মাইন্ডটাও তৈরি হয়েছে। সেখানে আইজাক নিউটনকেও যোগ করা যায়। দৃষ্টিভঙ্গিটি হলো এইটি, আমাদের যে চেতনার যে অঙ্গগুলি আছে, যে চেতনার যে ইন্দ্রিয়গুলি আছে, এই চেতনার ইন্দ্রিয়গুলি সাধারণভাবে আমরা বলতে পারি চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক, এগুলির দ্বারা আমরা যেগুলি বোধ করি, অনুভব করি, জানতে পারি, বুঝতে পারি, বা যে অভিজ্ঞান আমাদের প্রস্তুত হয়, যে যে জ্ঞান আমাদের মধ্যে রচনা হয় এইগুলির দ্বারা, সেগুলি হলো ফান্ডামেন্টাল। রেনে ডেকার্টে যখন বললেন যে আই উড সামারাইজ দি থিওরিজ অফ লাইফ অ্যান্ড দ্য ওয়ার্ল্ড ইন টার্মস অফ কজিটো আর্গো সাম, তিনি সামারি করে বললেন কজিটো আর্গো সাম। কজিটো আর্গো সামের মানে হলো আই থিঙ্ক দেয়ারফর আই অ্যাম। আমার চিন্তা থেকেই, আমার যে মনোভাব, সেই মনোভাব থেকেই আমি, আর আমি আছি বলে জগৎটি আছে। কবি সাহিত্যিকদের মধ্যে এটা ভীষণভাবে প্রচলিত, আমি আছি বলে জগৎ আছে, আমি জগতের জন্য ভেরি ইম্পর্টেন্ট, আমি জীবনের জন্য ভেরি ইম্পর্টেন্ট। দি এন্টায়ার থটস সার্কেল অ্যারাউন্ড আমি, আমার। এটিকে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দেব বলেছেন আমি হলো জঞ্জাল। আমি অর্থাৎ এটি তার দৃষ্টিভঙ্গিটি হলো বিপরীত। শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের যে দৃষ্টিভঙ্গি সেটি আমাদের বেদের ঋষিগণের দৃষ্টিভঙ্গি। বেদের ঋষিগণ বলছেন যখন তুমি আলোর সন্ধান করবে, আলোর সন্ধানের সঙ্গে সঙ্গে তুমি দেখবে একটা তমসা আচ্ছন্নতা এসে যাচ্ছে। আলো কি এসেছে? তোমার ট্রান্সেন্ডেন্টাল লাইট, ভগবানের আলো, দিব্য আলোক, পরম জ্যোতির্ময় তারই আলো। আর যে তমসা, সেটি হলো জীবনের মধ্যে একটা তমসার একটা আস্তরণ, আবরণ রয়ে গিয়েছে, এবং সেটি জীবনের সঙ্গে উন্নীত হয়ে আছে, স্বাভাবিকভাবে জীবনের মধ্যেই বসে আছে। এই যে স্বাভাবিকভাবে জীবনের মধ্যে সেটি বসে আছে, সেটি জীবনকে পরিচালনা করে। ঋষি একটি অনুভব করলেন, ঋষির অনুভবটি এরকম। ঋষি অনুভব করলেন যে দুরকম আছে, দ্বা সুপর্ণা সয়ুজা সখায়া সমানং বৃক্ষঃ পুরীশঃ স্বজাতে তয়ো অন্যঃ পিপ্পলং সাধু অতিঃ অনশ্নন অন্যঃ অভিচাকোষিতি। ঋষি বললেন দুটো পাখির উপমা দিয়ে বোঝানো। দুটো পাখি আছে, বৃক্ষের শাখায় দুটো পাখি বসে আছে। দুটো পাখির মধ্যে একটা পাখি সে অনন্যতায় বসে আছে, সে আনমনে বসে আছে, সেই জন্য দৃষ্টি দিয়ে আছে কোনো দিকে, তার সেই দৃষ্টি আছে কিন্তু দেখছে না কিছু। সে হয়তো কোথাও তাকিয়ে আছে কিন্তু তিনি কোথাও দেখছেন না। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কাছে মাস্টারমশাই এই শ্লোকটা বলেছিলেন। মাস্টারমশাই এই শ্লোকটা যখন বললেন, উপনিষদের শ্লোক বললেন এই শ্লোকটি, উপনিষদের এই শ্লোকটি আমার মনে হয় খুব গুরুত্বপূর্ণ শ্লোক, তাই মাস্টারমশাই শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে শুনিয়েছে। ঠাকুর জানতেন, শ্লোকটি হয়তো জানতেন না কিন্তু বিষয়টি জানতেন। তো উনি বললেন তাহলে তুমি আমাকে ওই পাখিটি দেখাতে পারো, ওই পাখি যার চোখ দুটো ফেলে হয়ে আছে, তাকিয়ে আছে অথচ তাকিয়ে নেই। এই প্রসঙ্গ যখন এসেছিল স্বামী বিবেকানন্দের সামনে ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডে, তখনও সিস্টার নিবেদিতা ইন্ডাক্টেড হননি, অর্থাৎ তিনি লেকচার তো সবে শুনেছেন, কিন্তু লেকচার শোনার পরে
তার মধ্যে একটা আকর্ষণ হয়েছে লন্ডনের সভা থেকে। সেই আকর্ষণ হওয়ার পরে তিনি মনস্থির করছেন যে তিনি সব ছেড়ে দিয়ে তিনি এই সন্ন্যাসীর যে যে জগতের জন্য তার যে অভিযান, সেই অভিযানে তিনি জয়েন করবেন, তিনি ভারতে যাবেন, ইন্ডিয়াতে যাবেন, এই তার মনের মধ্যে চলছে। কিন্তু তখনও তিনি সিদ্ধান্তে আসতে পারেননি। তার বন্ধুরাও তার সঙ্গে ছিল। তিনি টিচার ছিলেন, তিনি একটি ইনস্টিটিউশনের টিচার ছিলেন, আর তার সঙ্গে যারা বন্ধুরা ছিল তারাও কয়েকজন টিচার ছিলেন। তা প্রশ্ন করেছিলেন যে এই যে দুটো এক্সিস্টেন্স, স্বামীজি বিবেকানন্দ সেখানে দুটো এক্সিস্টেন্সের দুটো পরিচয়কে বলেছিলেন। একটা পরিচয় তিনি বলেছিলেন, সেটি হলো তার ট্রান্সেন্ডেন্স, অর্থাৎ ট্রান্সেন্ডেন্টাল আইডেন্টিটি অফ দি সেলফ, অফ জীবাত্মা। আরেকটি বলেছিলেন যে এম্পিরিক্যাল আইডেন্টিটি অফ দি জীবাত্মা। ট্রান্সেন্ডেন্টাল আইডেন্টিটি হলো জীবাত্মা যখন তিনি পরমাত্মার সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছেন, সেটি হলো তার ট্রান্সেন্ডেন্টাল আইডেন্টিটি। আরেকটি জীবাত্মার সঙ্গে যখন জগতের যোগ হয়ে গেছে, তখন জীবাত্মা এটি জগতের সঙ্গে তার সংযোগের আইডেন্টিটি। সমাজের মধ্যে, মানুষের এই পৃথিবীর মধ্যে, এই জীবন প্রবাহগুলির মধ্যে প্রায় সকলেই হলো দ্বিতীয়টি ক্যাটাগরিতে, যারা জগৎ হলো ইম্পর্টেন্ট, জগৎ হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। দ্য টাইম নাও ইজ ইম্পর্টেন্ট, দ্য লাইফ অফ দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট। যেটি রেনে ডেকার্টে বললেন, আমার চিন্তাটা ইম্পর্টেন্ট, আমি আছি এটা ইম্পর্টেন্ট, আমার আমিটা হলো সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট। আমার আমিটা আছে বলেই তুমি আছো, আমার আমিটা না থাকলে তুমি কি করে থাকবে? আমার আমিটা আছে বলেই তুমি আছো, জগৎ আছে, সবই আছে। যখন আমার আমিটা থাকবে না, তখন তুমিও থাকবে না, জগৎও থাকবে না, তাহলে কি করে হবে? তাহলে সবচেয়ে বড় হলো আমার আমি এবং আমি। সারবত্তা হলো আমার আমি সবচেয়ে বড়। দিস ইজ দ্য মেসেজ, অ্যান্ড দিস ইজ দ্য সাম টোটাল অফ দি থটস জেনারেটেড ইন দ্য ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ড অ্যাপার্ট ফ্রম সক্রেটিস। সক্রেটিস এবং প্লেটোর মধ্যে আর একটা চিন্তার ভাবনা ছিল, সেটি ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ড নেয়নি। তারা সক্রেটিসের আরেকটি ধারার একটি অংশ নিয়ে যিনি এসেছেন, অ্যারিস্টটল, সেই ধারাটাকেই তারা এখনো পর্যন্ত বলবতী করে আছে। ইভেন নাও, টুডে, রাইট নাও, তাদের যেটা ডমিনেন্ট স্পিরিট অফ লাইফ, সেটি হলো ওই অ্যারিস্টটলিয়ান ভিউ অফ দি ওয়ার্ল্ড। সক্রেটিস যখন নাথিশিয়াটন বলেছিলেন আত্মানুবৃদ্ধি, নিজেকে জানো, নিজের পরিচয়কে জানো, এটি উপরে প্লেটোর আকর্ষণ হয়েছিল, তাই প্লেটো রিপাবলিক তৈরি করবার দিকে গিয়েছিলেন। রিপাবলিকের উদ্দেশ্য ছিল, হি রোট দ্য রিপাবলিকের সেন্ট্রাল মেসেজটা হলো এই যে পিপল উইল লিভ দ্য লাইফ ইন দ্য ওয়ার্ল্ড with a thought of the supreme reality within the core of the life. এটা তার মধ্যে ছিল যে জীবনের কোরের মধ্যে সেই সুপ্রিম রিয়ালিটি, তারই একটি রিফ্লেকশন তার মধ্যে থাকবে এবং তার ভিত্তিতে সে জীবন যাপন করবে। এটি প্লেটোর রিপাবলিক তৈরির পেছনে একটি প্রেরণা ছিল। এবং তাই যদি হয়, তখন মানুষের মধ্যে এই হিংসা, দেশ, কুটিলতা, জটিলতা, এগুলি তার মধ্যে থেকে সরে যাবে। সে মানুষ তখন ইউনিফাইড হয়ে যাবে এবং সবার সঙ্গে সবার একটা ফ্রেন্ডশিপ, একটা বন্ধুত্বের সম্পর্ক তৈরি হয়ে যাবে এবং জগৎটা একটা সুন্দর জগৎ হবে। এটি ছিল প্লেটোর রিপাবলিকের উদ্দেশ্য এবং মূল তর্জমা। সেটা হয়নি, বিট্রেড হলো। তিনি জমি পেলেন, তাকে জনগণ তাকে জায়গা দিয়েছিল, লোকজনও দিয়েছিল, বললো তুমি তো মূর্খ, তা তুমি দেখো, তুমি মূর্খ, তুমি দেখো তোমার জ্ঞান তুমি প্রমাণ করতে পারো কিনা। তা তিনি সত্যিই প্রমাণিত হলেন মূর্খ, কারণ তিনি প্রমাণ করতে পারলেন না। কারণ মানুষজন যাদের নিয়ে উনি করতে গেলেন, তারা বিপরীত হয়ে গেল, ওর কথায় হাসতে শুরু করলো। তারা তখন তার কথায় হাসাহাসি করে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে তাকে সরিয়ে দিল এবং সে রিপাবলিক কোলাপস করে গেল। রিপাবলিক ডিড নট ওয়ার্ক, ইট হ্যাড ফেইলড, বাট দ্য থটস রিমেন্স। অর্থাৎ এই স্ট্রিমটা ওয়েস্টে ব্লান্ট হয়ে গেল, ওখানেই ফুল স্টপ হয়ে গেল। কিছু কিছু মানুষ, ইন্ডিভিজুয়াল, সেগুলোকে নিয়েছেন, কিছু কিছু ফিলোসফারও সেগুলোকে নিয়েছেন। আমেরিকান কনটেক্সটে এরিক এরিকসন নিয়েছেন, এছাড়াও কিছু কিছু ইউরোপিয়ান স্কলারদের মধ্যেও কেউ কেউ নিয়েছেন। যখন আমরা ম্যাক্স মুলার এবং এদেরকে আমরা পেলাম ভারতবর্ষের
concepts of the East তারা attracted হলেন, তারা এর দ্বারা প্রভাবিত হলেন। সবচেয়ে বড় কাজ যিনি করলেন আধুনিক প্রাক-আধুনিক সময়ে এবং জাস্ট এই সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের পরপরই যিনি করলেন, ফ্রিস্তাল, তিনি অগ্নি নিয়ে যে বিরাট একটা গবেষণা করলেন। অগ্নি, ভারতবর্ষের এই যে সাধন, এই যে বেদের সময়কার যে চিন্তা ভাবনা, তার মধ্যে যে অগ্নি সম্পর্কে যে তত্ত্বটি আছে, অগ্নি তত্ত্ব প্রদান হয়ে আছে, জীবনের মধ্যে যে অগ্নিটি রয়েছে, যে আগুন রয়েছে, প্রাণের মধ্যে যে আগুন, প্রাণাগ্নি, যে মনের মধ্যে আগুন, মনসাগ্নি, যে আমাদের চিত্তের মধ্যে আগুন, যে চিত্তে অগ্নি, আমাদের যে চেতনার মধ্যে আগুন, যেটি চৈতন্য অগ্নি, এই যে অগ্নিগুলি রয়েছে, এই অগ্নিগুলি সম্পর্কে তার আকর্ষণ, হি ওয়াজ কিউরিয়াস অ্যাবাউট ইট। তো অধ্যাপনার কাজ ছেড়ে দিয়ে এই গবেষণার কাজে ছুটে আসলেন, অ্যান্ড সারপ্রাইজিংলি অর ভেরি effectively he got the support of UNESCO for his project. It's a massive project and many people had joined him, and his output was, আমি একদিন দেখিয়েছিলাম কি ধরনের আউটপুট তিনি করেছেন, এবং what a paramount, what a significant contribution। আজ পর্যন্ত ইউনেস্কোর ব্যানারে এরকম কন্ট্রিবিউশন হয়নি। ইন্ডিভিজুয়াল অনেকে চেষ্টা করেছেন, কিন্তু এরকম ম্যাগনানিমাস কন্ট্রিবিউশন হয়নি। এটাও একটা ইউরোপের কিছু মানুষ, তারা আমাদের ভারতবর্ষের কিছু অজ্ঞাত, অপরিচিত, যারা ভগবানকে নিয়ে বাস করেন, ভগবানকে নিয়ে জীবন যাপন করেন, এমন কিছু অজ্ঞাত অপরিচিত মানুষদের নিয়ে, they live mostly in the semi-urban, rural and few in the metropolis। এরকম মানুষদের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে তারা আউটপুট দিয়েছেন, কন্ট্রিবিউট করেছেন, which resembles the thoughts of the Vedas, thoughts of the Vedic sages। আমরা যেখানে আজকে এসে বলতে চাইছি সেটি হলো, শঙ্করাচার্য সম্পর্কে যেটি কথা আছে, শঙ্কর বললেন ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা বলেছেন। এটি নয় যে শঙ্কর বলেননি, বলেছেন। মহাপ্রভু শঙ্করকে কোট করে শঙ্করকে ভীষণভাবে একটা নিন্দাসূচক শব্দ ব্যবহার করেছেন মহাপ্রভু নিজে। আমি সেটি উল্লেখের মধ্যে নিয়ে যাচ্ছি না। সেটি মহাপ্রভু করেছেন কেন, সেটা তিনি ভগবৎ পুরুষ, তিনি মহান পুরুষ, তিনি জানেন। কিন্তু সেটি আমাদের মনে হয় না যে সেটি শঙ্করের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। শঙ্কর যেটি বলেছেন সেটি ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। এটি উনি যখন তার এই সাধন শিক্ষা দিচ্ছিলেন, তিনি সাধন শিক্ষা কাদেরকে দিলেন? তার সাধন শিক্ষা সম্পর্কে যদি আমরা খোঁজ করি তাহলে দেখব শঙ্কর যে 4টি মঠ করলেন, পুরী, দ্বারকা, শৃঙ্গেরি, জ্যোতির্ধাম। পুরীতে উনি দিলেন গোবর্ধন মঠ, সেখানে উনি দিলেন পদ্মপদ। দ্বারকা সারদা মঠ, সেখানে দিলেন সুরেশ্বর আচার্য। শৃঙ্গেরি, সেখানে দিলেন তিনি শৃঙ্গেরি, সেটি যজুর্বেদের, সেখানে দিলেন তিনি হস্তামলক। আর জ্যোতির্ধাম, সেখানে দিলেন তিনি তোপক। এই 4টি জায়গায় 2 2 3 3, এই 4টে 2 2 3 3, এই 10টা সম্প্রদায় তৈরি হলো, 10 নামী সম্প্রদায়। প্রথমে পুরীধামের যে জ্ঞানধারা, জ্ঞানম ব্রহ্ম, সেখানের আন্ডারে, তারই আন্ডারে হলো বন অরণ্য সম্প্রদায়। বন অরণ্য সম্প্রদায়, সেখানে জ্ঞানম ব্রহ্ম সাধন করবে তারা। আর দ্বারকায় সারদা মঠে সুরেশ্বরাচার্যকে তুলে দিলেন তীর্থ আর আশ্রম। তাদের নামের পাশে তীর্থ আর আশ্রম। তাদের সাধন রীতি হলো তত্ত্বামসী। তত্ত্বামসী তাদের সাধন ধারা সামনে থেকে, তারা ভক্তির তর্জমা করবে, কিন্তু ভক্তিকে অন্তরে জাগাবে। শৃঙ্গেরি মঠে হস্তামলক, তিনি করলেন 3টে সরস্বতী, ভারতী, পুরী। শ্রীরামকৃষ্ণ এই পুরী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত, সমগ্র পূর্ব ভারত এই পুরী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। সরস্বতী, ভারতী, পুরী। পুরী ভারতী সম্প্রদায়টি আমাদের পশ্চিম ভারতের দিকে প্রবল আছে, প্রবল মানে কি কিছু আছে। আর সরস্বতী সম্প্রদায় হিমালয়ান জোনে কিছু আছে, খুব বেশি নেই, কিছু আছে। জ্যোতির্ধাম তোটক, তিনি গিরি পর্বত সাগর। সাগর যারা সাগর, গিরি পর্বত সাগর, এটা অথর্ববেদে সেহেতু তারা they wanted to translate this into action।
যেমন গিরি পর্বত সাগরের মধ্যে সাগর ধারা তারা ভক্তিটাকে ঘন লেভেলে নিয়ে আসবার জন্য ভক্তি যে তর্জমা, যে কীর্তন সাধন, যে অনেক মানুষকে নিয়ে। আচ্ছা, পর্বত হলো যেটি হলো এই পর্বত, গিরি আর পর্বত একই জিনিস বলে মনে হয়, কিন্তু ধারাটি আলাদা। পর্বত হলো তারা যারা এই আমাদের যে যোগধারা, সেই যোগধারাকে নিয়ে যারা যোগের শীর্ষে নিয়ে যাবেন, সেই জন্যই পর্বত, মানে স্থিতধী হয়ে যাবেন, তারা স্থিতধী হয়ে ধ্যান মার্গে গিয়ে স্থিতধী হয়ে থাকবেন। সেখানে সমাধি হবে, নির্বিকল্প সমাধি হবে, সবিকল্প সমাধি হবে, নানা ধরনের। সেটি হলো তার সাগর ধারা। আর গিরিধারা হলো যে তারা সব ওই ছোট ছোট স্মল স্মল ক্ষেত্রে, যেমন একটা মন্দিরে, যেমন একটা আহ, আহ, দেবস্থানে, সেখানে তারা একটা ছোট মণ্ডলী তৈরি করে সেখানে ভগবানের উপাসনা করবে, এবং তার জন্য তারা উপযুক্ত ভাবে তাদের খাদ্য তারা সেরকম ভাবে বিশুদ্ধ ভোজন করবে, বিশুদ্ধ ভাবে জীবন যাপন করবে, এবং বিশুদ্ধ রীতিতে চলবে, এরকম। অর্থাৎ সোশ্যাল নর্মস গুলো সেখানে আছে, গিরিধারার মধ্যে সোশ্যাল নর্মস গুলো ইম্পর্টেন্ট হয়ে আছে। শঙ্করাচার্য যে এই যে 10টা সম্প্রদায় করলেন, সেই 10টা সম্প্রদায়ের যখন ইন্ডাকশন করছে, আজকালকার দিনে আমরা জানি ছেলেমেয়েরা যখন কলেজে পড়তে আসে বা স্কুলে পড়তে আসে বা ইউনিভার্সিটিতে পড়তে আসে, তখন যারা শিক্ষক তারা জানেন তাদের প্রথমে ইন্ডাকশন। ইন্ডাকশন হলো প্রাথমিক সূচনামূলক কথাবার্তা, অর্থাৎ কি পড়ানো হবে, কি হবে, কেমন ভাবে হবে, ইত্যাদি এই সব যে, এবং কি হবে, পড়ে কি হবে, কি কি তোমাদের কি করণীয়, আমাদের কি করণীয়, এই পড়ার শেষে তোমাদের কি হওয়া উচিত, কি লাভ করা উচিত, আমাদের তোমাদের কাছে কি তোমাদের কাছে আমাদের কি চাওয়া আছে, আমরা কি চাই, তোমরা জ্ঞানী হবে, পণ্ডিত হবে, না জগতে গিয়ে কাজ করবে, কোম্পানিতে কাজ করবে, ইত্যাদি। অথবা তোমাদের কি চাওয়া আছে, তোমরা হয়তো আজকে বেরিয়ে গেলে একটা কোম্পানিতে চাকরি ঢুকলে, হয়তো কিছুদিন পরে একটা হোঁচট খেলে কোনো একটা তত্ত্বে, কোনো একটা থিওরিটিক্যাল পয়েন্টে, স্ট্র্যাটেজিতে আটকে গেলে, তখন তুমি আবার শিক্ষকের সঙ্গে যোগাযোগ করবে, গেট ইট ক্লারিফাইড অ্যান্ড গেট দ্য ইনপুটস ফার্দার অ্যান্ড প্রসিড ফরওয়ার্ড। এই যে কি হলো তার ইন্ডাকশন। এই ইন্ডাকশন পদ্ধতিতে আমাদের বেদের আমলে প্রবল ভাবে ছিল। যখন শিষ্যরা, ছাত্ররা যখন ঋষির কাছে আশ্রমে আসছেন শেখবার জন্য, তাদের প্রথমেই ইন্ডাকশনের পাঠ দেওয়া হতো। সেই সময়টা শুধু ইন্ডাকশন হয়তো 7 দিন ধরে চললো। এই সময়টাই শুধু তাদের গার্জিয়ান বা তাদের পিতামাতা কেউ, বড়দের কেউ, যারা তাদেরকে বাচ্চাদের নিয়ে এসেছে, তাদের অ্যালাউড ছিল। আর এরপরে তাদের কোনো অ্যালাউড ছিল না। 12 বছর তারা ওই ঋষির আশ্রমে, ঋষির কাছেই থাকে। ঋষি, দ্য সেজেস বিকাম দেয়ার প্যারেন্টস। ঋষিরাই তাদের পিতামাতা। এই জন্যই তাদের ওই সময় একটা জ্ঞানোন্মোচন হতো, এবং জ্ঞান উন্মেষ হতো, এবং জ্ঞান উন্মেষ যখন হচ্ছে, তখন তারা ওটাকেই তাদের আপন গৃহ হয়ে যেত। অর্থাৎ তাদের দুটি গৃহ, একটি জন্মস্থান, একটি পিতামাতা ইত্যাদি এইসব মিলে, আরেকটি হচ্ছে, এর ফলে কি হতো, ওদের মধ্যে একটা যেন একটা একটা বললেন একটা যেন নিউট্রালিটি, একটা নিউট্রাল টু দ্য ওয়ার্ল্ড, এরকম একটা ফেনোমেনন গড়ে উঠতো। অর্থাৎ সেটি স্বামীজি বলেছিলেন সেদিন, যেটি আমি বলতে গিয়ে এই আরো অনেক কথার মধ্যে আমরা সরে আসলাম, আসাটা দরকার, প্রাসঙ্গিক, সেই জন্য এই শঙ্করাচার্যের কথাটা প্রাসঙ্গিক। স্বামীজি সেদিন বলেছিলেন, বি ইন দ্য ওয়ার্ল্ড বাট ডু নট বিলং টু ইট। এটি ভীষণভাবে নিবেদিতার কাছে ভীষণভাবে একটা আকর্ষণমূলক কথা ছিল, যে হাউ ক্যান ইট বি পসিবল, if I am there in the world, I should belong to the world. Otherwise, she was very ethical. Otherwise, I will have a rupture in my ethical principle. My ethical principle would always say that if I belong to if I be somewhere, if I am associated with something, I should belong to that. বিবেকানন্দ বললেন, be in the world but do not belong to it. তুমি জগতে থাকো, কিন্তু তার মধ্যে তুমি একজন মাখামাখি করে ফেলো না। তুমি, শ্রীরামকৃষ্ণদেব বললেন, পাকাল মাছ, সে কি হবে না, ওই কাদার মধ্যে আছে, কিন্তু কাদাটা লাগবে না গায়ে, কিন্তু সে কাদার মধ্যেই আছে, তার মধ্যে জীবন যাপন করছে, সেই মাছগুলো একটা মাছ থেকে অনেক মাছ হচ্ছে, কিন্তু সে কাদা গায়ে লাগছে, সে একদম বিশুদ্ধ থাকছে।
হাউ ক্যান ইট পসিবল, হাউ ক্যান ইট বি পসিবল? এটি ঋগ্বেদের যখন কৌশিতকী উপনিষদের সাধনটি শুরু হলো, এটি আচার্য পদ্মপাদের, তখন শঙ্করাচার্য এটি বললেন যে ওই যে আছে ব্রহ্মসূত্রে, এটি যে এখন আমরা যে বেদের যে শান্তি মন্ত্র, শান্তি পাঠের মন্ত্রগুলি পাঠ করি প্রতিবার শুরুতে এবং শেষে, তার মধ্যে 4টি বেদেরই অংশ আছে। অ্যাকচুয়ালি যজুর্বেদের 2টো অংশ আছে, কৃষ্ণ অংশ এবং শুক্ল অংশ, এটি ওর মধ্যেই আছে। যেমন শুক্ল যজুর্বেদে পূর্ণমাদ পূর্ণমিদম, আর কৃষ্ণ যজুর্বেদে ওই সহন বাবুতু সহন গুণক্তু এবং সঙ্গ মিত্র সংবরণ, এই 2টো ভাগ আছে। কেন আছে কি বৃত্তান্ত একদিন আলোচনা হয়েছিল, আবার ভবিষ্যতে হবে। যেটি আমাদের প্রসঙ্গ সেটি হলো সত্যের পথের ফিলসফি। সত্যের পথের ফিলসফির মধ্যে যেটি আছে সেটি হলো এই ইন্টিগ্রাল বেদাস। শ্রী অরবিন্দ যখন দি সিক্রেটস অফ দ্য বেদাস লিখলেন, তখন উনি মাঝখানে যারা পড়েছেন বা পড়বেন বা জানবেন বা জেনেছেন তারা জানেন যে ওখানে তিনি ইন্টিগ্রাল থটস অফ দ্য বেদাস, এটি তিনি কয়েকবার, বেশ কয়েকবার 3-4বার মেনশনিং আছে। সেখানে বলতে চেয়েছেন তিনি, খুব মানে ক্লিয়ার টার্মসে বলা নেই, কিন্তু এটি সূত্রগুলি সব বলা আছে। And that is very correct, very true, and that should be followed. That is there in our original Vedas. তিনি বলছেন the life, this life is a part of the continued life of the transcendental being. এই যে জীবন, এই জীবন একটা জীবন, কিন্তু এই জীবন অ্যাকচুয়ালি একটা আলাদা জীবন নয়। এই জীবনটি হলো একটা জীবনের প্রবাহ, তার মধ্যেকার একটা জীবনের প্রবাহ চলছে, এক একটা রোল এক একজন সেখানে পারফর্ম করছে, এক একটা রোল পারফর্ম করবার জন্য একটা জীবন। তাই জন্যে সেখানে শঙ্কর বললেন যে তুমি এই যে প্রজ্ঞার কথা বলবে, প্রজ্ঞার বার্তাটা আনবে, প্রজ্ঞাটা কে তোমাকে প্রবাহ করবে? প্রজ্ঞার প্রবাহ কোথেকে পাবে? হাউ উইল ইউ গেট দি সাপ্লাই অফ দিস উইজডম? হু গিভস ইউ দি উইজডম? Where from do you get this wisdom? শঙ্কর বললেন তুমি উইজডম পেতে হলে তোমাকে তোমার মধ্য থেকেই পেতে হবে, তোমার মধ্য থেকেই পেতে হবে। তখনই শ্রদ্ধাটাকে তিনি উচ্চারণ করলেন। শ্রদ্ধায় ছিল আমাদের বেদের শিক্ষা পদ্ধতির মূল কথা। ইংরেজিতে আমরা বলি সেলফ স্টাডি, রবীন্দ্র বলেছেন সেলফ স্টাডি, ম্যাক্সিমো সাহেবও বলেছেন সেলফ স্টাডি, আমরাও বলে থাকি সেলফ স্টাডি, এছাড়া বলবার কোনো রাস্তা নেই। কিন্তু শ্রদ্ধায় শুধু অধ্যায়, এটা শ্রদ্ধায় কিন্তু শুধু অধ্যয়ন নয়, এর মধ্যে কোনো অধ্যয়ন নেই, নিজে বসে বসে বই পড়ো, এটা শ্রদ্ধায় নয়। শ্রদ্ধায় হচ্ছে নিজের মধ্য থেকে যে প্রজ্ঞা পর্ব আছে তাকে উদ্বোধন করা, সেটা হলো শ্রদ্ধায়। সেলফ স্টাডি এটা ঠিক নয়, এটা হচ্ছে সেলফ রিয়ালাইজেশন। সেলফ রিয়ালাইজেশন কোথা থেকে হবে? কি রিয়ালাইজ করবে? হোয়াট উইল ইউ রিয়ালাইজ? থাউজেন্ড আইল্যান্ড পার্কে বিবেকানন্দ বসলেন আর সবাই তার সঙ্গে বসলেন, সাধনে ধ্যানে বসলেন। ধ্যানের মধ্যে প্রথমে কিছু উনি বলেছিলেন কথা, যে কেমন ভাবে ধ্যানে প্রবেশ করবে, কেমন ভাবে, কিন্তু সাম অফ দ্য অ্যাডভাইজারি ওয়ার্ডস, এর বেশি কিছু নয়। অ্যান্ড রেস্ট ইউ হ্যাভ টু এক্সপিরিয়েন্স। তো উনি ওনার এক্সপিরিয়েন্সের সমাধির মধ্যে প্রবেশ করে গিয়েছিলেন, অ্যান্ড আদার্স হ্যাভ টু মেক হিম অ্যাওয়েকেন থ্রু সার্টেন মিনস। ওকে জাগাতে হলো, এমনটা গভীরভাবে চলে গিয়েছিলেন যে ওকে জাগিয়ে ফেলতে হলো, তাকে নানাভাবে জাগাতে হলো। সেখানে শ্রীরামকৃষ্ণের নাম এবং আরো কিছু, যেখানে ওম ধ্বনি ইত্যাদি করে 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 তাকে, so you have to bring him back to his own empirical consciousness, সেভাবে আনা হলো। তখন উনি বললেন যে this is what I was in a different world. কোন ওয়ার্ল্ডে ছিলে? না, তুমি ছিলে অন্য একটা ওয়ার্ল্ড। এটি যদি মনের অবস্থা হিসাবে কেউ ব্যাখ্যা করেন, করতে পারে, বাট দ্যাট ইজ নট কারেক্ট। যেমন সিগমুন্ড ফ্রয়েড, তিনি ব্যাখ্যা করেছেন মনের অবস্থা, তিনি ব্যাখ্যা করেছেন দি অ্যানালিসিস অফ ড্রিমস এ তিনি ব্যাখ্যা করেছেন what you have in your thoughts, either in the conscious level or in the subconscious level, gets revealed in your dreams or in your subconscious level also sometimes when it fits into. এগুলো ঠিক আছে, এগুলো কিছু এক্সপেরিমেন্টাল ট্রুথ আছে, এক্সপেরিমেন্ট করে কিছু কিছু দেখা গেছে, ওগুলো ওই এক্সপেরিমেন্ট গুলো খুব পলকা এক্সপেরিমেন্ট। সিগমুন্ড ফ্রয়েডের এক্সপেরিমেন্ট বা ওর যে পরবর্তীকালের যারা আরো সিরিজ অফ প্রায় 11 জন আছেন, তারা যে এক্সপেরিমেন্ট করেছেন,
all these experiments, if you get deep inside the experiments that they have done, these are all very, subtle. হচ্ছে অনেক বড় এক্সপেরিমেন্ট আমাদের ঋষিগণ করে গেছেন তাদের ধ্যানের দ্বারা সাধনের দ্বারা। শঙ্কর সেটিকে ইস্টাবলিশ করলেন ওর এই দশনামী সম্প্রদায় বিভাগের মধ্যে দিয়ে। সম্প্রদায় ইজ এ ক্লাসিফিকেশন, ইজ নট আ সেগমেন্টেশন। It's a classification of the ways of realization. It's not a segmentation based on the merits and achievements of the person. সম্প্রদায় সেখানে হলো যেখানে তার প্রয়োজন আছে যে প্রজ্ঞা যে জ্ঞানটাকে তিনি তর্জমা করবেন সেই প্রজ্ঞা এবং সেই জ্ঞানটাকে তুলে আনা, খুঁজে বার করা, আনাট করা, ডিগ আউট করা। তো সেখানে যখন দেখা যাচ্ছে এই যে প্রথম যে দুটি সম্প্রদায়, এই যে বন অরণ্যের তফাৎ কি আছে? বন আর অরণ্য তো একই, তাই তো মনে হয়, কিন্তু তা না। বনে যেটি আছে, বন ক্যান গো এনিওয়্যার, বন যে কোনো জায়গায় আছে। জাস্ট একটা এক্সাম্পল দিলে বোঝা যাবে। আই ওয়াজ ট্রাভেলিং ফর দ্য ফার্স্ট টাইম when I traveled to, from Bonn to Berlin along with two of my friends over there. I was there for the purpose of lectures in two places. তো একটা শেষ হয়ে গিয়ে আর একটাই যাচ্ছি। So we took the land route, and land route because they wanted me to see the things and including the wall. তো যখন যাওয়া হচ্ছে মাঝখানে অনেকগুলো মানে ফরেস্ট এরিয়া আছে। দিস ইজ দ্য ফরেস্ট এরিয়া, একটা বিশাল পার্ক আছে, তার মধ্যে ফরেস্ট আছে, ইভেন সাম অ্যানিমালস আর অলসো দে আর প্রিজার্ভ, এরকম আছে। এবার একটা লং স্ট্রেচ আসছে, সেটা বলছে যে এটা ইজ আ ডিপ ফরেস্ট। হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ দ্যাট, হোয়ার ইজ দ্য ডিফারেন্স? না, ওটা হচ্ছে এমনি ফরেস্ট, ইউ ক্যান, দ্যাট ফরেস্ট ডাজন্ট ম্যাটার মাচ, বাট দিস ইজ আ ডিপ ফরেস্ট. And what is the meaning now? These, deadly animals are there, so nobody dares to go inside unless the person is protected. And the hunting is all prohibited fully, and like this. So immediately on the way, on the same way in a straight, এখন অনেকটা চেঞ্জ হয়ে গেছে মাঝখানে একটা জায়গাতে, সেখানে নতুন একটা হাইওয়ে হওয়াতে I came to know that the stretch has become slightly different. একটু কার্ভেচার ছিল, এখন শুধু স্ট্রেট হয়ে যাওয়াতে ওই দুটো অতটা এক্সপিরিয়েন্স করা যাবে না, কিন্তু কিছুটা করা যাবে। তো when you see the difference, একটা বনের মধ্যে যে একটা লং টার্ম বিশাল একটা বিরাট 400 বছর 1000 বছরের বৃক্ষ রয়েছে, তা পাওয়া যাবে। অরণ্যে সেটা পাওয়া যায়। অরণ্যের কাষ্ঠ হচ্ছে যেখানে যেটি পোড়াতে গিয়েছিল, অরণ্যে গিয়েছিল সত্যকাম বনে যাচ্ছে, সত্যকাম অরণ্যে গিয়েছিল। অরণ্যের বৃক্ষ হচ্ছে সেই বিশাল বৃক্ষ, অনেক প্রাচীন, অনেক অরণ্যের বৃক্ষের যখন তিনি কোনো শুষ্ক কাষ্ঠ পাচ্ছেন না, কালিদাস বললেন শুষ্কং কাষ্ঠং তিষ্ঠতি অগ্রে, আর ভগবতী এসে বললেন নীরস তরুবর কুরত ভাগে। তারপরে দুজনের কথা দুজনেই মেনে নিলেন, সুতরাং দুজনের দুটো কথাই মানা হয়ে গেল। তো সেখানে শুষ্ক কাষ্ঠ আছে, কি করবে না, শুষ্ক কাষ্ঠ তুমি নিয়ে আসবে, আহরণ করবে। কেন না, যজ্ঞের জন্য লাগবে এবং খাদ্য প্রস্তুতির জন্যও লাগবে। তাই সেটা কি না, ডেলি ওয়ার্ক। এই ডেলি ওয়ার্ক কি না, তুমি তোমার ফুয়েল কালেক্ট করছো, বাট ইউ আর ইন এ মেডিটেটিভ ফর্ম। তুমি মেডিটেটিভ ফর্মে গিয়ে ফুয়েল কালেক্ট করছো, বাট এট সেম টাইম ইউ আর নট কজিং এনি হার্ম টু দি এন্টায়ার ইউনিভার্স। তুমি ইউনিভার্সে কোনো হার্ম করছো না। ওটা যখন শুকিয়ে গেছে তখন তাকে তুমি ইউজ করছো। ইউ আর অ্যাকচুয়ালি হেল্পিং দ্য ট্রি, দ্য বিগ ব্যানিয়ান অর সাম ট্রি, ইউ আর হেল্পিং ইট টু গ্রো ফার্দার। কিন্তু যখন তুমি একটা লাইভ ব্রাঞ্চকে কাটছো, ইউ আর অ্যাকচুয়ালি destroying the potential of this banyan or the big tree from growing further. তাহলে দুটো বিপরীত হয়ে গেল। একটা তুমি সত্যে স্থিত হয়ে আছো, একটা তুমি সত্যকে খর্ব করছো। তাই বললেন সত্য সাবিত্রী যখন বুঝতে পারলেন সামথিং হ্যাজ হ্যাপেন্ড, শি ওয়েন্ট ইনসাইড, এবং যখন গিয়ে দেখলেন যে সত্যকামের জীবন চলে গিয়েছে, বিকজ হি হ্যাড আ পানিশমেন্ট। বিকজ তুমি একটা মেডিটেটিভ ফর্মে আছো, অথচ ইউ আর কজিং আ হার্ম টু দ্য নেচার, ইউ ক্যানট ডু দ্যাট। And if you have done that, then you need to get a price for this, and the price is your soul will be taken away by the law of death, by the god of death, and then the episode starts. তো এখানে শঙ্করাচার্য যখন তাকে বলছেন যে তুমি এই তুমি বনে বাস করছো, তোমাকে এবার অরণ্যে যেতে হবে। বনে কি না, তোমার এখনকার যে পরিচিতি সেটা হলো তোমার বনের অবস্থা। তুমি এই মানুষের মধ্যে, এই সমাজের মধ্যে, এই জীবের মধ্যে, এই প্রাণালীর মধ্যে,
এই যে তুমি বাস করে আছো, তুমি একটা বনের ক্ষুদ্র বৃক্ষ। তুমি এই বনের ক্ষুদ্র বৃক্ষ হয়ে আছো, তুমি এবার অনুভব করো। তুমি যখন এই ক্ষুদ্র বৃক্ষ থেকে তুমি একটা মহতী বৃক্ষে পরিণত হবে, তখন তুমি যুগান্তকারী হয়ে তুমি সেখানে বিরাজমান থাকবে। কেন না, সেটি তুমি এখন আছো একটা ক্ষণসত্যের মধ্যে, তুমি যাবে তখন মহাসত্যের মধ্যে। রমনা মহর্ষি যখন বুঝলেন, তার মধ্যে আসলো যে হু আমাই, আমি কে, কুত অহম অস্মিহি, কুত অহম অস্মি, কুত অহম অস্মি, অহম অস্মিহি, কুত অহম। যখন প্রশ্ন ঘুরে ঘুরে আসছে, বারবার আসছে, কে আমি, কেন আমি কে, কে আমি, কে এই আমি, বারবার করে ঘুরে ঘুরে যখন কোয়েশ্চেন গুলো আসছে, তখন তিনি বুঝলেন যে না, আমি আমি হলাম সেই, যেটি একটি মহা অগ্নির মধ্য থেকে একটা স্ফুলিঙ্গ হয়ে গিয়েছে। আমি নই, আমি সেই মহা অগ্নির একটা স্ফুলিঙ্গ হয়ে আছি, আমি ভগবানেরই একটা স্ফুলিঙ্গ। এটি যখন অনুভবে আসছে, এই অনুভবটি মনের মধ্য থেকে তার বন সম্প্রদায় কি করবে, এই অনুভবের ক্ষুদ্রত্ব, ক্ষুদ্র অনুভবগুলোকে সমাজের মধ্যে দিয়ে দেয়। অরণ্যের অনুভবটি হলো যে সেই ক্ষুদ্র অনুভবকে আরো ঘনীভূত করবে, সে আরো ঘনীভূত করে সে একটা দৃঢ় প্রত্যয়ের মধ্য দিয়ে সে চলবে। তার কাছে প্রত্যয়টি দৃঢ়, তার প্রত্যয়টি ওই ওই বিশাল বৃক্ষের মতো সে দৃঢ় হয়ে আছে। সে জানে ভগবান তার মধ্যে অবস্থান করে আছে। মনে যে আছে সে মানে, সে হয়তো সবটা জানে না। যে অরণ্যে আছে সে মানে, সে জানে। দিলীপ রায় তার গানে এটি প্রকাশ করলেন যে আমি মানি, আমি জানি তাই আমি মানি, ওরা জানে না তাই ওরা মানে না, আমি জানি তাই আমি মানি। উনি বললেন, ইন্দিরা দেবী যখন দিলীপ রায়ের কাছে দীক্ষা পেলেন, পুনাতে গিয়ে তার হরিকৃষ্ণ আশ্রমে, আমাকে উনি বলেছিলেন, মানে she used to love me so much when I used to visit her. She used to love me extremely. এমন হয়েছে যে যেদিন মহারাষ্ট্রে সেই প্লেন ক্রাশের সেই ইনসিডেন্টের মধ্যে I was also a part of that. And then she was waiting eagerly, when do I reach back? I could reach safely, I could reach her and come back also. And she was waiting with the prasadam lathis in hand, and wanted me to take from her hand directly. And she had told one day that আমি জানি ওনার যে, উনি তাকে বাবা বলতেন, মাই ফাদার, দিলীপ রায়কে বাবা বলতেন, মাই ফাদার নিউ হিম, I knew that my father knew him, therefore I know him. ওই যে সুপ্রিম, I know the supreme. Why and how? My father knows him. আমার গুরু, সে তাকে জানে, সে আমার পিতা, সে তার পিতা, সে তার পিতা, সে জানে আর সে মানে। তাই উনি জানেন, উনি মানেন, তাই জানেন। এই জানাটি যখন হয়ে গেল, এই জানাটি যখন ভেতর থেকে বেরিয়ে আসলো, উদ্বোধন হলো, শঙ্কর সেটি ছিল তার ওরিয়েন্টেশন। বলছেন তোমাকে ওটা জানতে হবে। প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম মুখে কথাতে কিছু কাজ নেই, প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম প্রতিবার বললেও কিছু কাজ নেই। প্রজ্ঞাকে উদ্বোধন করতে হবে। প্রজ্ঞাকে কেন উদ্বোধন করবে না, তোমাকে দৃঢ় হতে হবে। দৃঢ় কিভাবে হবে সেটি ঋষি বললেন, যে তুমি ওটি দৃঢ় হবে, তুমি এটি জানো যে তুমি দোয়া সুবর্ণা সয়ুজা সখায়া সমানং বৃক্ষ পরিশ স্বজাতে। একটা পাখি, দুটো পাখির মধ্যে একটা পাখি ফ্যাল ফ্যাল নয়নে তার দিকে তাকিয়ে আছে। ঠাকুর বললেন, তুমি আমাকে ওই পাখির চোখ দেখাতে পারো? মাস্টারমশাই বল, চেষ্টা করবে। তিনি একজন একজন খুব, যিনি খুব পারদর্শী, তার কাছ থেকে ওই পাখির চোখটি এঁকে নিয়ে আসলেন। কথামৃত্যুতে ওটা স্থায়ী স্থান পেয়ে গেছে। সেই ফেলে দৃষ্টির পাখির চোখ, যে তাকেই আছে অথচ জগতের মধ্যে বিলং করে না। যেটি বিবেকানন্দ বললেন, বি ইন দ্য ওয়ার্ল্ড বাট ডোন্ট বিলং টু ইট। তুমি এখানে থাকো, কিন্তু তুমি এখানকার মতো ভেসে যেও না। তুমি কেন ভেসে যাবে না? তুমি সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্ম সনাতন, তারই একজন। তুমি তারই সেই মহান অগ্নি, তারই তুমি স্ফুলিঙ্গ। তারই সে বললেন, সমানং বৃক্ষ পরিশ সজাতে। দেখে মনে হবে একই, বাইরে থেকে দেখে সজাতি একই রকম ভাবে আছে, একইভাবে বিরাজমান হয়ে আছে।
দেখে মনে হবে একে। তয় অন্য পিপ্পলং সাধুবতী। আর একটা পাখি আছে, সে কি করছে? ওই পিপ্পল বৃক্ষের যে ফল, মিষ্টি মিষ্টি ফল পেকে আছে, সেগুলো কুড়িয়ে কুড়িয়ে খাচ্ছে। আহা কি আনন্দ! সেটি যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, এটি ক্ষণিকের আনন্দ। কঠোপনিষদে এসে বৈশম্পায়ন উদ্ধার করলেন। ইয়াম বললেন, তবে শোনো, দুটি সত্য পাশাপাশি চলছে, দুটি একই সত্যের দুটি রূপ, কিন্তু আপাতভাবে দুটি সত্য। একটি হলো শ্রেয়, আরেকটি হলো প্রেয়। তুমি শ্রেয়ের সাধনা করেছো, তবে তুমি সেই পূর্ণ সনাতনের দিকে এগিয়ে গিয়েছো। আর তুমি প্রেয় সাধনা করেছো, তো তুমি জগৎমুখী হয়েছো। তোমাকে এখন ওই পূর্ণ সনাতনের যে সাধন, সেই সাধন পর্বে যেতে হলে অনেক পার পেরিয়ে যেতে হবে, অনেক অনেক রাস্তা, অনেক অনেক জীবনের পথ দিয়ে বেরিয়ে যেতে হবে। Prayog is something which is pleasurable for the moment, something which you think is so pleasurable. You are so happy, you are so contented, you think, তখনই ওইটি কজিটো আর্গো সাম তৈরি হয়ে যাবে। জীবনের দৃষ্টিভঙ্গি যখন প্রেয়, যখন এই মুহূর্তের সম্ভোগ, এই মুহূর্তের সন্তোষ, এই দৃষ্টিভঙ্গি যখন জীবন পেয়ে যাবে, সেই জীবনের দৃষ্টিভঙ্গিটা হলো প্রেয়। Your happiness now, your material happiness now, your happiness counted and examined and established through the material ways, the ways of the world, that happiness is a happiness, but it's very transcendent, very transient. আর কি বললেন? শ্রেয়। শ্রেয় something which is electable. তুমি বেছে নাও, শ্রেয় কি তাকে বেছে নিতে হবে? It doesn't come like that. You have to select, and that's not so easy. সত্যের পথে আমরা বলছি, হ্যাঁ এটা ঠিকই, that's not so easy, but that is extremely favorable to human being if the person intends to, and at that point of time it becomes really easy. ভগবানকে যদি কেউ অন্তরে ধারণ করে থাকতে পারে, যার খবর অন্যের প্রয়োজন নেই, তার নিজের কাছে সেই খবরটা প্রয়োজন, তাহলে তার কাছে শ্রেয় বিচার করে জেনে নেওয়া, বুঝে নেওয়া, শ্রেয় পথে জীবনকে পরিচালন করা, ইটস ভেরি ইজি। You can follow Vivekananda exactly. You can follow, and you can lead the life, you can command the life. আগামী দিনের সভ্যতাকে তাই হতে হবে। If the human society wants to survive with the human elements in the midst of so much of changes in the framework of the world in terms of technology and the techno-commercial behaviors of human being on earth, the human being has to come back to the intrinsics, and that intrinsics is reflected through the realization of the person. When the person is now at one with the Supreme seated within, তাকে তখন নিজের মধ্যে আসতে হবে। বলছেন ঋষি, সমানে বৃক্ষে পুরুষ নিমগ্নঃ অনিশয়া শুচতি মধ্যমা জ্যেষ্ঠং যদা পশ্যতি বন্যম ঈশাম অশ্য মহিমানাম ভীতবিত্তশো। When you have turned inside, when you have realized the Supreme inside, you have realized the truth inside. রামানা মহর্ষির যখন প্রশ্ন এসেছিল, প্রশ্নের উপরে অনুধ্যান করতে করতে, প্রশ্নের উপরে প্রশ্নের অনুধ্যান, আবার নিজে প্রশ্ন করছেন নিজেকে, অনুধ্যান হতে হতে তিনি একটা সময় চলে আসলো যখন তিনি বুঝছেন এই প্রশ্ন যে করছে আর যে প্রশ্নের উত্তর যে দিচ্ছে, প্রশ্ন মুখ আর উত্তর মুখ দুটো একই হয়ে গেছে। The question comes from the soul
And the answer to the question also comes from the soul inside. The Supreme seated within is making you ask the question. And the same Supreme seated within is making you answer the question. Because you are now in touch with that light. ওই আলোক, ওই অনন্ত আলোক শিখা এখন অন্তরে জ্বলে উঠবে। ওই অনন্ত আলোক শিখা যখন অন্তরে ফুটে উঠবে, তখন আমরা বুঝবো যে আলোক শিখা, যে বন্যী শিখা থেকে আমরা স্ফুলিঙ্গের মতো জীবনের মধ্যে এসেছি, আমরা ওই বন্যী শিখার সঙ্গে উন্নীত হয়ে আছি। এটি স্খলিত তারকা নয়। It's not a fallen star. It's not a star falling from the sky and going to face the dimming condition, going to face the extinction. It's not that. It's rather the other side, other ways. It's the star which comes from the Supreme Star and remains the star throughout, with increasing illumination coming out of the star continuously. ভগবানকে যদি থাকা যায়, তখন বলছেন সমানে বৃক্ষে, বলছেন সদা পশ্যতি পশ্যঃ রুক্ষ্মবর্ণঃ কর্তারম ঈশম পুরুষম ব্রহ্ময়াত। When you look inside, when you look within, the moment you look within, you understand that the Supreme is seated within. Bhagavan Parabrahma Sanatan, তিনি অন্তরে বিরাজ হয়ে আছেন। ওই আলোক শিখা, ওই অগ্নি শিখা অন্তর মাঝে প্রজ্বলিত হয়ে আছে। আমরা সেই অগ্নি শিখার কাছে বসে আছি, তার সঙ্গে উন্নীত হয়ে আছি। জীবনের কর্ম অত সামান্যই ব্যাপার। শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রশ্ন করলো, তাহলে মন যদি ভগবানে থাকে, তাহলে জগতে কাজ করবো কি করে? মনটা দেবো কোত্থেকে? How can I put my mind, at the same time into practice? ঠাকুর বললেন, মনের সপ্ত ধাপ, মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ, আজ্ঞা, সহস্রার। মন যখন মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুরে বিরাজ করে, এই জগতের সঙ্গে জগতের মতো করে বিরাজ করে। It interacts with the world the way the world intends you to interact. But the moment it transcends from Manipur to Anahato, then Vishuddha, then Agga, যখন এই ট্রান্সেন্ডেন্স শুরু হয়ে যায়, যখন চেতনার জাগরণ পর্ব শুরু হয়ে যায়, ক্রমে ক্রমে ভগবান তখন তার হাত মেলে ধরেন, হাত বাড়িয়ে দেন, হাতটি ধরে নেন। জীবের তখন হাত ধরে নেন, জীবকে তিনি ধারণ করেন। ভগবান জীবকে ধারণ করেন। উনি বললেন, এই গুরুকে ফাদার বলতেন, তার বাবা। বললেন যে মাই ফাদার সেড, এটা আমি জানি তাই মানি। আমি তাকে দেখেছি তাই আমি তাকে মানছি। আমি শুনে বলছি না, আমি দেখে বলছি, আমি জেনে বলছি। আমি কেমন দেখেছি? অন্তরে দেখেছি। তুমি অন্তরে দেখো, তুমি অন্তরে দেখে অন্তরে তার যোজনা করো, আর সেই অন্তর যোজনায় তুমি এগিয়ে চলো ক্রমাগত ভাবে। তুমি অন্তর যোজনায় তাকে দেখো, ক্রমাগত ভাবে দেখো। তাই তিনি ওই বনারণ্য সম্প্রদায়কে নিবেদন করলেন যে তোমরা আরো গভীরে, আরো গভীরে, আরো গভীরে, প্রজ্ঞার গভীরে চলে যাও। প্রজ্ঞার সেই গভীরে তোমরা চলে যাও, প্রজ্ঞার যে গভীরে গিয়ে তোমরা ক্রমাগত ভাবে ভগবানকে, ভগবানের দর্শনকে জীবনের মধ্যে নিয়ে আসবে। তত্ত্বমসী সাধন যে সুরেশ্বর আচার্য করলেন, তীর্থ আর আশ্রম, তীর্থ ঘুরে 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 সব জায়গাতে যেখানেই ভগবানের প্রকাশ যে কোনো ভাবে হয়েছে, আর যেখানেই ভগবানের সাধকগণ অবস্থান করছে, যারা ভগবানের নাম করে অবস্থান করছে, তাদের কাছে গিয়ে আবার ভগবানের বার্তা জাগিয়ে তোলো। তাদেরকে জাগাও, তাদেরকে জাগিয়ে তোলো, তাদেরকে আবার জাগাতে হবে। তাই তো ঋষি শুনতে পেলেন দ দ দ দয়ধ্বম দত্ত দন্যাত। যাজ্ঞবল্ক্য লিখলেন,
যাচ্ছেন, সেই ধ্বনি আসলো, প্রথম ধ্বনিটি আসলো দ। ঋষি বললেন তাৎপর্য, বার্তা আসলো দয়োদ্ধাম। দয়োদ্ধাম না, অসুর প্রবৃত্তির প্রতি তুমি আহ্বান করো, যে তুমি দয়াশীল হও, তুমি দয়া করো। কাকে? তোমার নিজেকে। তুমি নিজেকে কি দয়া করবে? তুমি যে বৃত্তির মধ্যে আছো, অন্যের ক্ষতিকারক বৃত্তির মধ্যে আছো, যে জীবন প্রণালীর মধ্যে আছো, যে জীবন ধারার মধ্যে আছো, তুমি তুমি যে ষড়রিপুর দ্বারা আবিষ্ট হয়ে আছো, তুমি একটি অসুর প্রবৃত্তির হয়ে গিয়েছো। তুমি নিজেকে দয়া করো। এর অধীন তুমি যত থাকবে তত তোমার বিপদ বাড়বে, তোমার অমানিসা চলে আসবে। তুমি এর থেকে নিজেকে মুক্ত করো, মুক্তির পথে গিয়ে চলো। জীবনের আবিলতা যা আসে আসবে, আবার চলে যাবে। আবিষ্ট হয়ে থেকে বরাহ অবতার যখন হয়েছিল, ভগবান শিবের করুণাপন্ন হলেন দেবভাব। উনি তো নেমেছেন বরাহ রূপে, কিন্তু আর তো ফিরছেন না। ওখানে বেশ মশগুলে আছে, বেশ তার নানা রকম সেই সংসার বাড়ছে, সন্তানাদি নানা রকম প্রচুর সংখ্যা হয়েছে, খুব মশগুল হয়ে আছে। সেই হে মহাদেব, তুমি পরিত্রাণ করো, ওনাকে উদ্ধার করে নিয়ে। সে তো ভুলেই গেছে যে সে সেখান থেকে এসেছে, সে একটা পারপাস নিয়ে এসেছে, একটা জীবকুলের মধ্যে একটা সংবেদ ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য এসেছে, কিন্তু সে ভুলে গেছে। এতটাই পাওয়ারফুল দি থটস অফ দ্য ওয়ার্ল্ড অ্যান্ড দি কালচার অ্যান্ড দি কভারেজ অফ দ্য ওয়ার্ল্ড এতটাই পাওয়ারফুল যে ভগবানের দূত সেও ভুলে গেছে। তাই ভগবান শঙ্করকে তাকে উদ্ধার করে আনতে হলো, ওই জীবনকে নাশ করে আনতে হলো, ওই জীবনকে নাশ করে তাকে নিয়ে আসতে হলো। এনি প্রবলেম? তাই তখন যখন তিনি সেই পর্ব থেকে বেরিয়ে আসলেন, তিনি তখন তিনি বুঝলেন, আরে আমি তো আবিষ্ট হয়ে গিয়েছি। তিনি আবিষ্ট হয়ে আছেন। আমার কথা শোনা যাচ্ছে সবাই? হ্যাঁ হ্যাঁ যেত জেঠু। ওকে ওকে, ঠিক আছে। ঠিক আছে। ঋষিগণ আরেকটি বলেছেন, দেব অক্ষরে ব্রহ্মপুরে তু অনন্তে বিদ্যাহ অবিদ্যে নিহিত ইয়াত্র গূঢ়। বলছেন ঠাকুর যেটি বললেন, জ্ঞানের সঙ্গে অজ্ঞান আছে, বিদ্যার সঙ্গে অবিদ্যা আছে। বিদ্যা কি? ভগবান সম্পর্কে বোধ হলো বিদ্যা। এই আমাদের এই যে ডিগ্রি, গ্রাজুয়েট, পোস্ট গ্রাজুয়েট, ডক্টরেট, এসব নয়। বিদ্যা হলো প্রজ্ঞা, ভগবানের। অবিদ্যা হলো এ থেকে বিচ্যুত যা কিছু আছে সব অবিদ্যা। তাই দুরকম আছে, বিদ্যার মধ্যে আছে ভগবত অনুভবের প্রবাহের মধ্যে আছে, আরেকটি তার বিপরীত আছে জগতের প্রবাহ। জগতের প্রবাহের রাজাকে অহম, আমি। আমি কিভাবে বিশিষ্ট, আমি কি করেছি, আমি কি করতে পারি, এটি হলো জগতের প্রবাহ, যেটি তার রাজা। তার নানা রকম রিফ্লেকশনস আছে। যাবৎ সাথে বিং অ্যান্ড নাথিংনেস যখন লিখলেন, এই মোটা বই, 890-900 পাতার বই, 900 পাতার বই ওয়ার্ল্ড ওয়াইড পপুলার হয়ে গেল। ইয়াং ছেলে মেয়েরা তখন বই পড়তো, এখন তো বই পড়াটা উঠে গেছে। তখন যুবক ছেলে মেয়েরা বই টই পড়তো, এখন কেউ কেউ পড়ে। তো সারা পৃথিবীতে সেটি হয়ে গেল সো পপুলার, কেননা সেটি ইট টকস অ্যাবাউট মাই, আমি কতটা কন্ট্রিবিউট করেছি টু দ্য ওয়ার্ল্ড। জাবাল সাত্রের এই কন্ট্রিবিউশন তিনি ভরিয়ে দিলেন সারা পৃথিবী।
কিরকেগার্ড তার আগে জার্মানিতে যখন জার্মান ল্যাঙ্গুয়েজে লিখলেন, জার্মান ল্যাঙ্গুয়েজে তো ট্রান্সলেট বেরোলো, আই স্পিক, আমি বলছি। কিরকেগার্ড যখন লিখলেন তার ইংরেজি ভাষায় বেরোলো, আমি বলছি। ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ারের পর থেকে শুরু করে যখন ওই যারা দামাল ছেলে মেয়ে বলে পরিচিত ছিল, তারা যখন উপায় নেই, প্রচন্ড ভাবে ইনফ্লেশন, সমাজ ভেঙে যাচ্ছে, গভর্নমেন্ট হচ্ছে না, সকাল বিকেল গভর্নমেন্ট চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, আমেরিকা এমন পরিস্থিতি তৈরি করেছে জার্মানি আর মনে হয় বাঁচবে না, এমন সময় এরকম দামাল ছেলেরাই চলে আসলো, হিটলার এসে ক্ষমতার কেন্দ্রে চলে আসলো, and immediately he became extremely popular among the masses, so much that ডেমোক্রেসিতে এরকম পপুলারিটি আর মনে হয় দেখা যায়নি, where almost 98% people supported him to remain in the power and to make the country great. And that was his founding strength. কিসের উপর ভিত্তি করেছিল? assertion of the nation and assertion of myself. অহংের উপর ভিত্তি করেই সেটা হয়েছে। আলেকজান্ডার যখন দেশ বিজয় করে, যখন একটার পর একটা দেশে অন্যায়ভাবে গিয়ে রাতের অন্ধকারে গিয়ে রাজাকে খুন করে রাজ্য দখল করে, পার্সিয়াতে যেভাবে সে আক্রমণ করলো মোস্ট আনএথিক্যাল ওয়েতে, and he was considered as, Alexander the Great. I don't support this concept that Alexander can be considered as the great. He's a great warrior, but he is not the rightful warrior, not an ethical warrior, unethical warrior, but great in terms of winning power. He could win. ভারতবর্ষেও সে সেইভাবেই পেইন্টেড করতে চেয়েছিল, কিছুটা করেওছে, বাকিটা সাহস করেনি, পারেনি, ফিরে যেতে হয়েছিল, এবং he had to face his termination of life after a year of going back. সে গ্রেট কিসের উপরে? না, ইন্ডিভিজুয়াল হিরোইজম। অ্যারিস্টটল শিখিয়েছিলেন ছেলেবেলায় যে তুমিই সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট, ইউ আর দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্সন অন আর্থ, টু ইউ, ইউ আর দ্য ইম্পর্টেন্ট, ডোন্ট কনসিডার এনিওয়ান এলস ইজ ইম্পর্টেন্ট। শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথ এসছে, প্রচন্ড সমস্যার ভারে বাবা চলে গেছেন। বাবা খুব ভালো ইনকাম করত, কিন্তু ওই আত্মীয় স্বজন সবাই সেই তার কাছে এসে ধার করত, ধার না, টাকা চাই, এটা ওটা অজুহাত, মেয়ের বিয়ে, অমুক তমুক, নানা রকম জমি কিনবো, মেয়ের বিয়ে, মামলা কি করবো, সব নানা রকম। আর তিনি দিতেন, ধার দিতে দিতে নিজে ধার করতেন, নিজে ধার করে সবাইকে টাকা দিতেন। যখন ওনার অন্ত হলো দেহ জীবন, তখন তিনি কিন্তু ধার রেখে গিয়েছিলেন। He left behind some amount of debts around, but that was for a noble cause of helping others. বাড়ির কেউ জানতো, তাই যখন এমন অবস্থা হলো, চলছে না, নানাভাবে নানা প্রেশার, একদিন দক্ষিণেশ্বরে এসে রামকৃষ্ণদেবকে বললেন, তার কথাটি তিনি প্রকাশ করতে পারছিলেন না, তাও করলেন, আলতো ভাবে করলেন। ঠাকুর বললেন, যাও মার কাছে যে চেয়ে সব পাবে, ওখানে গিয়ে যা চাইবে, ঠিক ঠিক ভাবে যা চাইবে তাই পাবে। মায়ের কাছে গেলেন, পারেননি কিছু চাইতে, ফিরে আসলেন। শ্যামকৃষ্ণ পশ্চিমের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন, বলেন, কি রে, কি চাই? বলেন, কিছু চাইতে পারে। আরে কি বোকা তুমি, আবার যাও। আবার গেল, সে আবার ফিরে আসো, চাইতে পারলেন না, কিছু চাইতে পারলেন। ওর কপালে স্পর্শ করলেন ঠাকুর, বললেন, যাও এবার যাও, মায়ের কাছে চেয়ে এসো। আবার গেল, মনের মধ্যে তৈরি হয়ে গেলেন, মায়ের কাছে চাইবো একটা যাতে ভালো চাকরি টাকরি হয়, বাড়িতে মাকে যাতে দেখভাল করতে পারি। মায়ের সামনে গিয়ে চাইলেন, হে জগন্মাতা,
তুমি আমায় বিবেক দাও, বৈরাগ্য দাও, আর ভক্তি দাও। বিবেক, বৈরাগ্য, ভক্তি। ফিরে আসলেন ঠাকুরকে। ঠাকুর জিজ্ঞেস করলেন, চেয়েছিস? চুপ করে আছেন। হ্যাঁ, চেয়েছি। কি চেয়েছিস বললেন। ঠাকুর বললেন, ঠিকই করেছিস। ওকে স্পর্শ করে বললেন, যে কারণে এসেছিস সে বিষয়ে কোনো চিন্তা হবে না, চিন্তা করতে হবে। মোটা ভাত কাপড়ের ব্যবস্থা হয়ে যাবে। তার প্রায়োরিটি, তার মধ্যে তার স্বভাবটি, তার ভেতরে যে স্বভাবটি রচনা হয়ে আছে, সেই স্বভাবজাতই সে করেছে। তাই ওই যে পাখিটা, তার ওই স্বভাব, তার ওই স্বজাত স্বভাব, তার নিজের মধ্যে ওই স্বভাবটি গঠিত হয়ে আছে। সে ভগবানকে চায়। বিবেক কিসের জন্য? ভগবানকে গ্রহণ করবার জন্য, বরণ করবার জন্য, মানবার জন্য। বৈরাগ্য কিসের জন্য? ভগবানের ভাবনাটাকে অন্তরে লালন করবার জন্য। ভক্তি কিসের জন্য? ভগবানকে অন্তরে ধারণ করবার জন্য। ভগবানকে সে অন্তরে ধারণ করে কিন্তু সে জগতে বিরাজ করে। সত্যের পথ is working on this only. সত্যের পথের যেটি প্রধান মূল কথা, সেটি হলো, this life is not a life of empirical identity alone. It's a life of empirical identity, but it's a life of transcendence. এই জীবন ভগবানের দেওয়া জীবন। ভগবানের ঐশ্বর্য এই জীবনের ঐশ্বর্য। ঈশাবাস্যম ইদম সর্বম কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ। এই ঈশ্বর, তার যে ঐশ্বর্য, সেই ঐশ্বর্য কি? হ্যাঁ, জাগতিক ঐশ্বর্য আছে। যে দৃষ্টিভঙ্গি যার আছে, সেই দৃষ্টিভঙ্গি তিনি সেদিকেই রচনা করুন মনের অভিপ্রায়। আর একটা ঐশ্বর্য আছে, অন্তরের ঐশ্বর্য। অন্তরের ঐশ্বর্য কি? তোমার মধ্যে যে ভগবানের অভিপ্সা আছে, ওই ঐশ্বর্যকে তুমি ফুটিয়ে তোলো। সদাই হলো সেই উপলব্ধি, যে উপলব্ধিতে তুমি জানবে তোমার মধ্যে সেই ভগবানের যে transcendental treasures are all lying within. You have to unfold that through a process of self-realization. তোমাকে নিজের অনুভবের পথ দিয়ে এগিয়ে গিয়ে তাকে জাগিয়ে তুলতে হবে। এই জাগিয়ে তুলতে হবে কিন্তু এক স্বাভাবিক জীবন বৃত্তের মধ্যে থেকে। You have to belong to this world. You have to be in this world. Never belong to it in the terms of the world. জগতের কাছে জগতের টার্মসে নয়, জগতের কাছে নিজের ভগবতার টার্মসে গড়ে ওঠো, জীবনে বেড়ে ওঠো, জগৎকে দাঁড় করাও। আগামী দিনের জগৎ তেমন মানুষ চায় যে মানুষ জগতের মাঝখানে, the person will be a winning person in the world, the person will have the perfection in the work of the world, the person will establish the highest mark of excellence in the world, in the field of her or his activities and thoughts, but at the same time, the person will be thoroughly, totally immersed in the realization of God, not only for a moment, but for all moments of life. Hey Prabhu Satchidanand Parabhrahma Sanatana. মানুষের মধ্যে, সমাজের মধ্যে, বিশ্ব সভ্যতার মধ্যে ভগবত চেতনা জাগিয়ে দেওয়া গেছে। আমরা এখন বেদমন্ত্র পাঠ করবো, সবাই পার্টিসিপেট করুন। ওম বাগ্মে মনসি প্রতিষ্ঠিতা মনঃ মে বাচি প্রতিষ্ঠিতা। ওম বাগ্মে প্রতিষ্ঠিতা মনঃ মে বাচি প্রতিষ্ঠিতা।
आविहि आविहि मेधि तस्यामानि सह श्रुतं मे मा बृहसिहा तेन रात्रां संगरामि अनेनो अधितेनो प्रीतं वदिष्यामि सत्यां वदिष्यामि प्रीतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि आमवतु तद्वक्तारमवतु तस्माभवतु आमवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ओम शांति 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 नापयन्तु मम अङ्गानि वाक्प्राणचक्षुः आप्यायन्तु मम अङ्गानि प्राणचक्षुः बलं सर्वाणि बलमिन्द्रियाणि सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदाम् माहं ब्रह्मणि ठकुर्यत् माम ब्रह्मणि रकरोत् निरकुर्यत् निरकरोत् कर्णमस्तु अनिराकर्णं मे अस्तु ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु शान्ति 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 पूर्णमादाः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय शान्ति शान्ति समवतु सनो गुणवतु कर्वावहुति नो अधितमस्तु मा विद्वेषावहुः शांति 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 ओम शांति 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 ओम शांतं
मित्रः शाङ्गरुणः शाङ्नो भवति हरि ओम् बृहस्पतिः शाङ्नो विष्णोरुक्रमः ब्रह्मणे नमः देवाय नमः ब्रह्मणे नमः देवाय प्रत्यक्षं ब्रह्मासि स्वामी प्रत्यक्षं ब्रह्मासि प्रत्यक्षं ब्रह्मस्वामी स्वामी ब्रह्मपति स्वामी स्वामी सत्याङ्गपति स्वामी श्रीसंगति सत्यस्वामी भवतु तद्वकारामवतु तस्मामवतु तद्वकारामवतु मामवतुवकारा आवतु मामवतु शान्ति 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 ओम शांति 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 भद्रं कर्णे भीषणां देवा ओम भद्रं विष्णु क्षवीयोत्रा भद्रं प्रियांगोयितु सुवांशतनूभिः यतायु शांति शांति আমরা এখন 2 মিনিট ধ্যান করব নাও 2 মিনিটস মেডিটেশন 2 মিনিট ধ্যান করব
জয় মা, জয় মা, জয় মা। আমরা আজ এখানে বন্ধ করছি। আগামী রবিবার আমরা আবার মিলিত হব বিকেল 5:30 ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড টাইম। সবাই ভালো থাকুন। উইশ ইউ অল দ্য বেস্ট। সবাই ভালো থাকুন। স্যার প্রণাম স্যার প্রণাম নেবেন স্যার All the best. টাচিং ইউর হোলি ফিট স্যার প্রণাম স্যার All the best. All the best.